شيخنا بارك الله فيك. بارك الله فيك. أولا أهلا ومرحبا بك عندنا. وثانيا تفضلت أن التبرك له قسمان، قسم ممنوع وقسم مشروع. لكن نرى أن بعض أهل البدع يعممون، يعني يأخذون الأمر مطلقا فيقولون أن التبرك لا ينقسم إلى قسمين، لا شيء اسمه ممنوع إنما كلها مشروعة. ويستدلون ببعض الشبهات، فنعرض هذه الأسئلة. هي قد يكون عندهم عدة شبهات، من أبرزها 3 شبهات يثيرها بعض أهل البدع، فليت نشوف هذه الشبهة وماذا الرد عليها. فالشبهة الأولى أنهم يأتيان يستدلان بآيتين من كتاب الله عز وجل، وهو التبرك بآثار الأنبياء، منها قوله تعالى: وقال له نبيهم أن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، وأن الناس كانوا يتبركون بالتابوت ويستنصرون به. وكذلك قوله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأن هذا القميص هو قميص إبراهيم عليه السلام الذي توارثوه جيلا عن جيل. فكيف نرد هذه الشبهة؟ نعم، أحسن الله إليكم. أولا أنا أوجه نصيحة لإخواني. الله عز وجل في سورة آل عمران ذكر بأن الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وبعد هذا بين الله عز وجل أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم على كثرته ووضوحه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين: يا عائشة، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما قال فاستمعوا لهم فخالطوهم فاجلسوا معهم اقرأوا كتبهم مقالاتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروهم. فأولا ينبغي على المسلم أن يحفظ على نفسه دينه، وأن يجنب نفسه التعرض للشبهات، بل يحرص على تعلم العلم الشرعي بالمحكمات من نصوص الوحي. ይህ የመጀመሪያው ጥያቄ የነበረው ሊያነሷቸው ከሚችሉ ብዥታዎች መካከል 2 የቁርአን አያዎችን ይጠቅሳሉ። አንደኛው ሱረቱል በቀራ ላይ፣ ሁለተኛው ሱረቱ ዩሱፍ ላይ የሚገኙ አያዎችን በመጥቀስ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረት አልበቀራ ላይ وقال لهم نبيهم أن آية ملكه ነብያቸው በዛ ሰዓት የነበሩት ነብይ የዚህ ሰውዬ ስልጣኑ አንደኛው ማሳያው ታቦትን ያመጣላችኋል የሚል ነበር። በውስጡ መረጋጋትን ያለበት ከጌታቸው አሉ የሙሳ ቤተሰቦች የተውትም ቅሪት ይገኛል የሚለውን አንቀጽ መሰረት በማድረግ ይሄኛው እንግዲህ በታቦቱ እርዳታን ይከጅሉ ነበር የሚል እይታ ያስቀምጣሉ። ሁለተኛው አያ ሱረቱ ዩሱፍ ላይ ይጠቀሰው ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም اذهبوا بقميصي هذا የኔን ልብስ ውሰዱና አባቴ ላይ ፊቱ ላይ ወርውሩ አይኑ ተሽሎት ይመጣል የሚለውን አንቀጽ በተመለከተ ይህ ቀሚስ ከአባታችን ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተወራርሶ የመጣ በነቢያቶች ተበሩክ ማድረግ ይቻላል የሚለውን መሰረት በማድረግ እንደ ብዥታ የሚጠቀሙት ነውና ለዚህ ምላሽ ምን አለውት የሚል ነበር የሰጡት። የመጀመሪያው ማሳሰቢያ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ የገለጸልን አንድ ተጨባጭ መሰረታዊ ነገር አለ። ይህን ማወቅ ይገባናል አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከቁርአን መሃል فيه آيات محكمات ቁርአን ውስጥ 2 አይነት ይዘት ያላቸው አንቀጾች ወይም መልእክቶች አሉ። አንደኛው የተብራራና ግልጽ የሆነ ትርጓሜ ያለው ሲሆን፣ ሁለተኛው አሻሚ ማዕናና ጥቅል የተጠቀሰባቸው መልእክቶች እንዳሉ ነግረናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ምን አለ አላህ فأما الذين في قلوبهم زيغ ልባቸው ውስጥ ጥመት ክፋት ያለባቸው ሰው በጉዳዩ የተብራራውና ግልጽ የሆነ አንቀጾችን ከመከተል ይልቅ አሻሚ መልእክት ያለውን አንቀጽ ይወስዱና ያን በመከተል የራሳቸውን ስሜት በሰዎች ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ይጠቀሙታል ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮናል። ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናታችን አይሻን ይሄን አያ በተመለከተ ምንድነው ያላት? እነዚህ የአሻሚ አንቀጾችን እየተከተሉ ሰዎችን ለማሳሳት የሚሞክሩ ሰዎችን ካገኘሽ እነዚህን ካያችሁ ራቋቸው አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አይ አዳምጧቸው፣ ንግግራቸው ምን ይመስላል ብላችሁ ተከታተሏቸው፣ ጓደኛ አርጓቸው፣ አብራችሁ ተቀማመጡ አይደለም ያሉት። فاحذروهم ተጠንቀቋቸው ነው ያሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ከዚህ እንደመነሻ የሚሰጠው ወንድማዊ ምክር ምንድነው እሱ ይላሉ? ማንኛውም ሙስሊም ዲኑን የመጠበቅ ግዴታና ኃላፊነት አለበት። እንደዚህ ብዥታ የሚፈጥሩ አሻሚ መልእክቶችን እየተጠቀሙ ሰዎችን ከትክክለኛ እምነት ለመሳት የሚፈልጉ ለማሳሳት የሚፈልጉ ሰዎችን መጠንቀቅ እንዳለባቸው እመክራለሁ። ወደ ዝርዝር ምላሽ ደግሞ ስመጣ እንደሚከተለው ነው ይላል። نعم، أحسن الله إليكم. هذا التابوت تكلم المفسرون فيه بكلام يطول بسطه، لكن أشير إشارة سريعة. ذكروا أن هذا التابوت تركه موسى عليه السلام ليوشع بن نون بعده، وتركوه في البرية، وبعد هذا نقلته الملائكة إلى من ذكرت قصتهم في سورة البقرة. هذه القصة أصلا وأشباهها من الأخبار، علماء المفسرين منهم من بين أن هذه الأخبار لا تثبت حتى من غير مدرسة السلفية، من علماء الأشاعرة مثلا ابن جزي في تفسيره لما تكلم على هذه الآية بين أن فيها أخبار كثيرة، هذه اللي يحتجون بها أنها فيها تبرك وفيها كذا، قال أخبار كثيرة لا تثبت. ومن جانب آخر أيضا أن هذه القصة ليس فيها إشكال مع الذي ذكرناه وأصلناه قبل قليل. نحن قلنا أن الأنبياء يتبرك بهم، ومثلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتينا بالشواهد، ومثلنا بعيسى عليه السلام وأتينا بالشواهد. فإذا ثبت أن هذا من آثار موسى عليه السلام وأنبياء الله عز وجل ونقل بواسطة الملائكة إليهم، إذن هو فعلا من آثار الأنبياء، فهو لهم أن يتبركوا به، لأن الله عز وجل جعل فيه خاصية
البركة كسبب في التبرك. የመጀመሪያው ምላሻችን የመጀመሪያውን አንቀጽ በተመለከተ ተፍሲር ላይ ሙፈሲሮች የጠቀሱት ነገር አለ። ብዙ አይነት ነገሮች ተጠቅሰዋል። ማብራሪያው ላይ ከተጠቀሱት ነጥብ አንዱ ምንድነው? ይህ በትክክል ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ዘንድ የነበረ የታቦት ጉዳይ ነው። እሳቸው ለነብዩላህ ዩሻዕ አሳልፈዋል። በዚህ አይነት መልኩ በተዋረድ መጥቶ ደርሷል የሚል አንድ እይታ አለ። የተወሰኑ ዑለማዎች ይህ ነገር ስለዚህ ብዙ ነገር ተነግሯል፣ ነገር ግን በመስረጃ ላይ የተመሰረተ እውነታ ስላልሆነ ልክ ነው ብሎ መቀበልና ማረጋገጥ አዳጋች ነው ይላሉ። ይህን ከሰለፊያ ውጭ ያሉ ሐታ ዑለማዎች አሻዒራ እንደሆኑት ኢብኑ አልጁዚ እንደጠቀሱት አሻዒራ ናቸው። እሳቸው በተፍሲራቸው ላይ እንዲህ አይነት ብዙ ትርክቶች እንዳሉና በአብዛኛው የተረጋገጠ መሆኑ ያልተጣራ መሆኑን ያስቀምጣሉ። ልክ ነው እንኳን ወደሚለው እይታ በምንመለስ ጊዜ ቅድም ባሳለፍነው ወይም ቀደም ብለን ባሳለፍነው ማብራሪያ ከነቢያቶች የተገኙ ቅሪቶች ከሆኑ የተፈቀዱ ውስጥ እንደሚካተትና በእነሱ የተገደበ መሆኑን በትክክል ተወራርሶ የመጣ ከሆነ የተፈቀደና ምንም አይነት ክልከላ የሌለው መሆኑን ከዚህ እንረዳለን። ይህም በእነሱ የተወሰነና የተገደበ መሆኑን አሳልፈናል። ናም ይህን በዝርዝር ማስረጃ አይተናል። የነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጉዳይ አንስተን ዝርዝር ማብራሪያዎችን ተመልክተናል። የዒሳ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጉዳይም እንደዚሁ አንስተን በዝርዝር ማስረጃዎች ደግፈን አብራርተናል። ይህ በነቢያቶች ብቻ የተገደበ ይሆናል ትክክል ሆኖ ካገኘ ነው ሲሆን ትክክል አይደለም የሚሉም ዑለማዎች እንዳሉ ከሰለፊያው አካሄድ ውጭ የሚሄዱትም የአሻዒራ ዑለማዎች ጭምር ይህ ትክክል ሊሆን የማይችልበት አጋጣሚም እንዳለ የጠቀሱበት እውነት አለ። ለዚህ ብጅታ ልንሰጠው የምንችለው ምላሽ ይሄ ነው። أيضا نحصل الله عليك بالنسبة إلى قصة يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام لا إشكال، فكلاهما من أنبياء الله عز وجل، والتبرك بآثار الأنبياء نحن قررناه وقلنا أن الله عز وجل قد جعل فيهم البركة الذاتية الحسية الانتقالية. وأيضا لما يوسف عليه السلام يرسل بهذا القميص إلى والده يعقوب عليه السلام فيرتد بصيرة، هذا من قبيل المعجزات، لأن الأنبياء لهم المعجزات وخوارق العادات. فإذا هذا الموضوع لا إشكال فيه من وجهين. الوجه الأول أنهم من قبيل المعجزات لأنهم أنبياء، والوجه الثاني أن نحن أثبتنا أن الله عز وجل قد جعل البركة الذاتية الحسية الانتقالية في أنبياء الله عز وجل. لكن نحن الآن بعد 1400 سنة من الذي سينقل لك آثار النبي صلى الله عليه وسلم قطعا؟ التابوت نقلته الملائكة كما في الأخبار على القول بأنها ثابتة، ثم بعد هذا تبرك به الناس. أنت أي ملك الذي سينقل لك هذه الآثار حتى تعلم قطعا أنها لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أو لعيسى أو لموسى أو لغيرهم من أنبياء الله ورسله؟ ሁለተኛው ምላሻችን ሱረቱ ዩሱፍ ላይ የተጠቀሰውን በተመለከተ ከነቢዩላህ ኢብራሂም የተወራረሰ ነው የሚለውን ራሱ ብናረጋግጥ ቅድም እንዳልነው ምንም ችግር የለውም። በነቢያቶች ቅሪት ተበሩክ ማድረግ እንደሚቻልና ምንም ከልካይ ነገር እንደሌለ አሳልፈናል። እንዲሁም ከነቢዩላህ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀሚሳቸውን ቀጥታ ወይም ልብሳቸውን ነቢዩላህ ያዕቁብ ዘንድ አባታቸው ዘንድ ተልኮ መወርወሩና አይናቸው አያይም ነበረ ወደ ማየት መመለሱ ይህ ተበሩክም ባለፈ ሙዕጂዛ ነው። አላህ ለነቢያቶች ለየት ያለ ተአምሮችን ነብይነታቸውን የሚያረጋግጥ የተለያዩ ክስተቶችን ይሰጣቸዋል ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ይህም ምንም አይነት ችግር የለውም። የነቢዩላህ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነብያነት ማረጋገጫ አንዱ ገጽታ ይሆናል። ተወራርሶ መጣ እንኳን ብንል የነቢያቶች ነው በትክክል መወራረስ የሚቀደም በሰጠነው ምላሽ በመላእክቶች አማካኝነት የነቢዩላህ ሙሳ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታቦት ተወራርሶ መጣ ከተባለ ራሱ በትክክል ተወራርሷል ማለት ነው። ትክክለኛ ነው ካልን ትክክለኛው በሚለው መነሻ ራሱ ከሄድናል ይሄ ምንም አይነት ችግር እንደሌለው የተረጋገጠና የታወቀ እውነታ ነው። በሁለተኛው ሂደት ብንሄድም የነቢዩላህ ዩሱፍ ነው ቀጥታ የመጣው ካለም ይሄም ሙዕጂዛ ነው። ምንም አይነት ችግር የሚፈጥረው ነገር የለም። ከተደነገጉት ተጨባጭ ተሻጋሪ በረካዎች መሃል መሆኑ አጠራጣሪ አይደለም። ይሄኛው መነሻ አድርገን ለሌላ የተሳሳተ ነገር መሄድ አንችልም። ምክንያቱም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለምሳሌ ጸጉር መጣ ከተባለ የትኛው መላእክት ነው በእርግጠኝነት አሸጋግሮ ወደኛ የመጣው? ምንም አይነት ማሳያና ማስረጃ የለም። የጊዜው ርቀቱም እንዳለ ሆኖ 1400 ዓመት ርቀት ላይ ባለንበት ተጨባጭና ሁኔታ በዚህ አይነት መልኩ ተወራርሶ መምጣቱን የሚያሳይ አንዳችም ተጨባጭና ተዳሳሽ ማስረጃ የለምና ይሄን ጉዳይ በዚህ አይነት ምላሽ እንሰጣለን ማለት ነው። ባረከላሁ ፊክ ወአሕሰነ አላሁ ኢለይክ። الشبهة الثانية اللي يثيرها هؤلاء ودليل القياس يستعملون يقولون استدلالا بما شرع التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وتبرك الصحابة الكرام بالنبي عليه الصلاة والسلام بأنواع متعددة، يقولون أن هذا دليل قياسي على أنه يجوز التبرك بأجساد الأولياء والصالحين. إذا أذنت لي فضيلة الشيخ أقول هذا سيكون جوابه كإجابة السؤال الأول، لأن نحن قلنا أن الأنبياء يتبرك بهم لا إشكال في هذا. فتبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهم الجيل الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو تبرك قطعي بأن هذه آثار النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الآثار التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا. لكن إذا أردنا أن نقوي شبهتهم بشكل أو بآخر فنقول أن بعضهم يقول كما ثبت في الأنبياء البركة الحسية فنقيس ذلك على الصالحين، وهذا الكلام مردود. لماذا؟ لأنه يلزم منه التسوية بين الأنبياء وبين الصالحين وفرق بين الاثنين. يعني الله عز وجل يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله اختارهم هؤلاء صفوة الخلق، لا يسوى بينهم وبين من دونهم
والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. هذه المقصود بها البركة المعنوية وليست البركة الحسية. فليس المقصود أن أمشي وكل ما رأيت مسلم أتعلق به وأتمسح به فضلا أن يكون صالحا. النبي أثبت البركة في المسلمين فضلا عن الصالحين. سأتمسح بكل مسلم يمر بطريقي؟ ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في هذا الحديث إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، وفسر هذا بالنخلة. هل معنى هذا أن كل ما شفت النخلة أتمسح بها؟ لا، المقصود أن هذه الشجرة شجرة مباركة نفعها عظيم يستظل بها، يؤكل من رطبها وتمرها وحتى جمارها هذا الذي يكون في قلب النخلة وغير ذلك. فالمقصود هذه البركات هي بركات معنوية لا بركات حسية. فأرجع وأقول أنه لا يقاس، لا يسوى بين أنبياء الله وبين غيرهم. والأمر الثاني أقول أن بركة المسلم ثابتة بالنص الشرعي لكنها ليست بركة حسية وإنما بركة معنوية. ሁለተኛው እንደ ብዥታ ለማንሳት የሚሞክሩት ነገር ቅድም ያልነው እውነት አለ። በነቢያቶች ተበሩክ ምንም ችግር የለውም እስከተረጋገጠ ጊዜ ድረስ። ታዲያ ይሄን የተበሩክ እውነታ ተሻጋሪ ብናደርገውና መልካም በጎ ሰሪዎችም ጭምር ተመሳሳይ ናቸው። በነቢያቶች ከተፈቀደ በእነዚህ መልካም ሰዎች ላይ ተበሩክ ብናደርግ ምን ችግር አለው የሚለው ጥያቄ ነው። ምን ይላሉ? እሺ ይሁን፣ ቅድም አሳልፈናል። በነቢያቶች ተበሩክ በነቢያቶች ቅሪት ተበሩክ ማድረግ ምንም ችግር የለውም። ሰሃባዎችም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ባለበት ሰዓት በእሳቸው ላይ ተበሩክ ማድረጋቸው ምንም አጠራጣሪ አይደለም፣ እውነታ ነው። እሺ ይሁንና የነሱን ብዥታ እናጠናክር፣ በእነሱ ስልት እንሄድ ብንል ምን ሊሆን ነው? አዎ ይሄ የተረጋገጠ መሆኑ ጥርጣሬ የለውም የነቢያቶች። ወደ መልካም ሰዎች ግን እናምጣና እናወዳድር ሲባል አደጋ አለው። አደጋው ምንድነው? ነቢያቶች አለይሂሙ ሰላቱ ወሰላም እና የአላህ መልእክተኞች ከነዚህ በጎ ሰሪዎች ጋር እኩል አድርጎ ማየትና መመልከት ነው። ይሄ በጣም ከባድ ስህተትና ክፍተት ነው። ምክንያቱም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢነላህ የስጠፊ ሚነል መላኢከቲ ሩሱለን ወሚነን ናስ፣ አላህ ከመላኢካዎችም ይሁን ከሰዎችም መልእክተኞችን ለይቶ ይመርጣል ይላል ሱብሓነሁ ወተዓላ። ነቢያቶች ከማንም በጎ መልካም ሰዎች ጋር በፍጹም ሊወዳደሩና ሊስተካከሉ አይችሉም። ይህን ማወቅና መረዳት ያስፈልገናል። ስለዚህ ይሄ ስህተት ነውና በዚህ እነሱ ጋር ስለተፈቀደ የእነሱን ማስረጃ ተጨባጭ አድርጎ ወደ ሌሎች አንሻገርም። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ ትክክለኛ በሆነ ሐዲስ የሙስሊም በረከቱ ልክ እንደ አንድ ዛፍ ነው ብለው ጠቅሰዋል። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለማውስ ሲያብራሩ የተምር ዛፍ ነው ብለዋል። ይሄ ማለት እንግዲህ ሄደን ሙስሊሙን ሁሉ በረካ እናገኛለን ብለን ሰውነቱ ላይ እንተባበሳለን እንስማዋለን ማለት አይደለም። ሐታ የተምር ዛፍን ባገኘን ቁጥር ሄደን እንሳለማዋለን እንተባበሳለን ማለት አይደለም። ይህ ተሻጋሪና ተጨባጭ በረካ ማለት ሳይሆን ጥቅምና ገልጋሎቱ በርካታ ከመሆኑ የተነሳ የተምር ዛፍን ካየን ከስሩ እስከ ቅርንጫፉ ከላይ እስከ ታች ለበርካታ ገልጋሎት አመቺ ነው። ጥላውን ብንል ፍሬውን ብንል በየትኛው ከሙስሊሞች መሃል ገልጋሎቱና ጠቀሜታው በረካው የሚሰራጭ ሁሉም ነገር አገልጋይና ጠቃሚ ይሆናል የሚለውን ለማሳየት እንጂ ተበሩክ ለማድረግ እንዳልሆነ በግልጽ መረዳትና መገንዘብ ያስፈልጋል አሉ። ምክንያቱም በረከት አለው ሲባል ተሻጋሪ ተጨባጭ ሳይሆን መንፈሳዊ ነው። መንፈሳዊ ስንል ብዙ ግልጋሎት መልካም አበርክቶ ለሰዎች የሚያደርግ መልካም ጥቅም ያለው መሆኑን ያሳያልና ይሄኛው አባባላቸው ምንም አይነት ማስረጃ እንደሌለው ማያስኬድ መሆኑን ያሳየናል ይላል ሼኽና ባረከላሁ ፊክ። وكذلك من استدلالاتهم أو شبهاتهم التي يثيرونها وإن كانت ضعيفة أقوال وتصرفات الاستدلال بالواقع. يقولون يستدلون ببعض الأقوال المنسوبة لبعض العلماء المتشابهة والتي قد يفهم منها إقرار التبرك، وكذلك تصرف العوام في موت شيخ الإسلام تيمية وأنهم تبركوا به وما إلى ذلك، مع أنهم يقولون ابن تيمية يمنع التبرك ومع هذا طبق في جنازته، فكيف يرد على هذه الشبهة؟ أقول أحسن الله إليكم أن الناس سواء كانوا علماء أو عوام يستدل لهم لا يستدل بهم. فالعلم قال الله قال رسوله. إذا كان أهل العلم اختلفوا في فعل الصحابي هذا حجة أو غير حجة، فكيف بفعل العوام؟ ففعلهم ليس حجة. والقاعدة القرآنية في هذا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقع التنازع نقول للعالم والعامي ما دليلك على هذا الفعل؟ أين دليل مشروعية هذا الفعل؟ الأمر الثاني أن ابن تيمية رحمه الله إذا تبرك بقبره وهو في قبره هل متوقع أنه سينفض الغبار من على نفسه ويقوم يقولهم عباد الله لا يجوز هذا التصرف، هذا من الشرك، فمن اعتقد فيه السببية فهو أصغر ومن اعتقد فيه الاستقلال فهو أكبر؟ إن هذه شبهة متهاركة حقيقة. أيضا حتى في جانب العلماء أنه حتى ولو قرر أحد من العلماء شيئا من هذا فنقول أن العلماء يستدل لهم لا يستدل بهم، ونطالبهم بالحجة كما نطالب العوام كذلك بالحجة. والعلماء ليسوا بمعصومين. النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء. إذا كان العالم يرث علم النبوة والعالم لا يعصي إذن أصبح مشروع نبي آخر هذا. لكن العالم لما كان يخطئ ويصيب كان عالما بحق، فإذا أخطأ رددنا عليه خطأه بأدب وقلنا هذا لا يجوز لأن الله قال كذا ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. ሶስተኛው እንደ ማስረጃነት ወይም እንደ ብዥታ ሊያነሱት የሚችሉ ምንድነው? ከአንዳንድ ዑለማዎች ንግግር አለመከልከልን የሚያስረዱ አሻሚ ቃላቶችን መልእክቶችን በመውሰድ አንዳንዴም ደግሞ ሼኽ الإسلام ተይሚያ ረሂመሁላህ ከልካይ ሆነው ሳለ ከሞቱ በኋላ ተራው ማህበረሰብ እሳቸው ቀብር ተበሩክ አድርጓል ብለው እንደ ምሳሌ የሚያወሱበት ብዥታ ነው ያለው። ይህም በተመለከተ ምን ይላሉ ነበር ጥያቄው። ምላሻቸው ምንድነው? አንድ ማወቅ ያለብን እውነታ አለ አሉ። ማንኛውም ዓሊም ቢሆን
እሱ ለሚያመጣው ነገር ማስረጃ ይፈለግለታል እንጂ ንግግሩ እና ተግባሩ ማስረጃ ሆኖ ሊመጣ አይችልም ማለት ንግግሩ ይገመገማል ማስረጃ አለው ወይስ የለውም ተብሎ ይገመገማል እንጂ ንግግርና ተግባሩ እንደ ማስረጃ አድርገን ልንቀበል አንችልም እንኳን ዑለማዎች ይቅርና ሰሃባዎች ረድዋኑላሂ ዐለይሂም ጀሚዓ ተግባራቸው እንደ ማስረጃ መሆን ይችላል ቀጥታ ወይንስ አይሆንም ብለው በዑለማዎች መካከል የተለያየ ውዝግብና እይታ እንዳለ ይታወቃል እንኳን ተራው ህዝብና ዓሊም ይቅርና ማለት ነው ዑለማዎች በሰሃባዎች ተግባር ማስረጃ ይሆናል አይሆንም ውዝግብ ካለ ዓሊሙና ተራው ሰው ደግሞ የበለጠ መሆኑ ምንም ጥርጣሬ የለውም ሌላው ዑለማዎች እንዳልነው የሚናገሩት ለስተትም ለትክክለኛ እንትንም የተጋለጠ ነው ንግግራቸው አው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም العلماء ورثة الانبياء ብለዋል ዑለማዎች የነቢያቶች ወራሾች ናቸው ብለዋል አለይሂ ሰላቱ ሰላም የወረሱት ዕውቀቱን እንጂ ከወንጀል ንጹህ መሆኑን አይደለም በተአምር ከወንጀል ንጹህ መሆኑነትን ከሆነ የወረሱት ከነቢያቶች በቃ የተለያዩ ዓለም ሆኑ ማለት ነው ይሄ ሊሆን እንደማይገባ ማይመስል ነገር እንደሆነ ያሳየናል ስለዚህ ዑለማዎች ንግግራቸው ለስተትም ለእውነታም የተጋለጠ እውነት ከሆነ ሰየው ስተት ከሆነ ደግሞ ማስረጃችሁ ምንድነው ተብሎ አምጥቶ እንናገራለን እንደ ሸይኹል ኢስላም ተይሚያ የተከሰተውን በተመለከተ ሸይኹል ኢስላም ተይሚያ ከሞቱ በኋላ ተራው ህዝብ መጥቶ ቀብራቸው ላይ ይሄን ሲያደርግ ከምን ጥርጣሬ ከአፈር አንስተው አራክፈው ሲያበቁ ከቀብራቸው ወጥቶ አይቻልም አይ ይሄ እኔን ቀጥታ ተበሩ በረካ ይገኝብኛል ብላችሁ አስባችሁ ከሆነ ትልቅ ሽርክ ነው እንደ ሰበብ አይታችሁኝ ከሆነ ደግሞ ትንሽ ሽርክ ነው ሊላችሁ አይችሉም ይሄ ታወቀ ነውና የነዚህ ማህበረሰብ ማስረጃ ሊሆን እንኳን የተራው ህዝብ ይቅርና የዓሊም ተግባር በግሉ በማስረጃ እስካልተቀናጀ ጊዜ ድረስ ማስረጃ መሆን እንደማይችል ያሳየናል ነው ስለዚህ ዲናችንን የመጠበቅ ኃላፊነትና ሁኔታ ያሳየናል شيخنا بارك الله فيك عن دليل القياس يقولون ما الذي خص ذلك بالأنبياء فقط ولماذا لما هي القاعدة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري البركة من الله فالذي خصه أن الله عز وجل جعل البركة في هذا إذا أثبتوا بركة حسية في آخر يعني أتوا بدليل أن الله قد بارك الصالحين بركة حسية قلنا بقولهم لكن لا يوجد دليل على هذا وأيضا لا أنسى أحسن الله إليك بالنسبة لقبور العلماء عندما يفعل بهم هذا الفعل وهو التمسح بها من باب التبرك أقول الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى فالعلماء الربانيين الذي أنكروا مثل هذه التصرفات ثم الناس فعلوها بعد ذلك بهم وهم لا يرضون مثل هذا هم غير محاسبين على تصرفات الناس قال في كتابه العزيز إن الذين تدعون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها إلى آخر الآيات فقال النصارى فرحين عيسى عليه السلام نحن نعبده لن ندخل معه جهنم لأن عيسى في الإسلام هو نبي من أنبياء الله وإذا لن يدخل النار فقال الله عز وجل وفرق وغاير بين فعلهم ومعتقدهم وبين عيسى عليه السلام قال الله بعدها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها يعني عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون فإذا الصالحون والأنبياء الذين لا يرضون بالشرك لا يسألون ولا يحاسبون على تصرفات الناس ከቅድሙ ጥያቄዎች የቀሩ ሐሳቦች ነበሩና እሱን ለማጠናከር ያክል እነዚህ ሰዎች የነቢያቶች በነቢያቶች ዘንድ ተበሩክ ማድረግ የተፈቀደ ከሆነ ቢሻገር ምን ችግር አለው ምንድነው የሚያግደንና በነቢያቶች ብቻ እንዲገደብና ሌሎችን አይመለከትም እንድል ምንድነው የሚያደርገን የሚል ብጅታ ነው ለማንሳት የሚሞክሩት ለዚህ ምን ሰጠው ምላሽ ምን አሉ ግልጽ የሆነ ሐዲስ ነው صحيح የሆነ ሐዲስ ላይ በሐዲስ አብዱላህ ብን መስዑድ ላይ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደተጠቀሰው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በረከት ከአላህ ዘንድ ነው ብለዋል አላህ ምንድነው ምንላቸው ምላሽ አላህ በረከት እነዚህ ነገሮች እንዳላቸው ካረጋገጠ እናንተ የምትሏቸው ሷሊሖችም ወልዮችም ካላቸው ችግር የለብንም ማስረጃ ነው የሚዳኘን ነው ምንለው ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአንድ ነገር ካልተግባባችሁ ወደ አላህና ወደ መልእክተኛው መልሱት ብሎ በማለቱ የተነሳ ተሻጋሪ መሆኑን አናቀም ነው አላህ በእነዚያው የተፈቀዱ ናቸው ባልናቸው በማስረጃ መሰረት በረከት እንዳላቸው ተረጋግጧል እነዚህ ወልዮችና ሷሊሖች በረከት አላቸው ካላችሁ ማስረጃ አምጡ ማስረጃ ነው የሚዳኘን ነው በማስረጃው መሰረት ከነዚህ ውጭ እንደሌለ ማስረጃው ራሱ ያሳያል መገደቡንና ስለዚህ ምላሽ ይህ ብጅታ ተቀባይነት እንደሌለው ከወዲሁ ያሳየናል የቀረው ነጥብ መጨረሻው ያነሳነው ነጥብ ላይ የሞቱ ዑለማዎች ላይ ቀብር ላይ እንዲህ አይነት ነገሮች ይፈጸማሉ ስንል ምላሻችን ምንድነው ወላ ተዚሩ ዋዚረቱ ወዝራ ኡኽራ የአንድ ሰው ወንጀል ሌላው አይሸከመውም ነው ዑለማዎች ቀብር ላይ ተደረገ ማለት እነሱ ተጠያቂዎች አይደሉም ምክንያቱም አላዘዙም ይልቁንስ ከልክለዋል በተመሳሳይ መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ የጠቀሰው ነገር አለ ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ ነብይ ናቸው ሙሽሪኮች ግን ፈጣሪና አምላክ ናቸው የአምላክ ልጅ ናቸው የጌታ ልጅ ናቸው እያሉ ያመልኳቸው ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢነኩም ወማ ተዕቡዱነ ሚን ዱኒላህ አለ እናንተና ከአላህ ውጭ የምታመልኳቸው ነገሮች ሁሉ ሐሰቡ ጀሃነም የጀሃነም ማጎዶች ናቸው አለ Subhanahu Wa Ta'ala እሳት ራት እንደሚባለው ለጀሃነም ትማገዳላችሁ እናንተና ከአላህ ውጭ የምታመልኳቸው አማልክቶች ሲል እነሱ ምን አሉ ነሳራዎቹ ወይም ክርስቲያኖቹ ከዚህ ተነስተው ብጅታ ውስጥ አስገብተው እነሱ ራሳቸውን ለማዳን አይ እንደ እስላም እንደ ሙስሊሞቹ ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ናቸው ስለዚህ እሳት አይገቡም አያው ምንድነው የሚለው እናንተና እሳት የምታመልኳቸው አካሎች ከአላህ ውጭ የምታመልኳቸው አካሎች የእሳት ማገዶች ናቸው ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደግሞ እንደ ሙስሊሞቹ የአላህ ነብይ ናቸው የአላህ ነብይ ደግሞ እሳት አይገቡም
ስለዚህ እኛም አንገባም ማለት ነው ብለው እንደ ነቀፌታ ወይም ደግሞ ሽርካቸውን ያሉበትን የማጋራት የአምልኮ ስህተት ለማሳመር ሞከሩ። ለማጋጌጥና አሪፍ አድርገው ለማድረግ ሲሞክሩ አላህ ምላሽ ሰጣቸው ሱብሓነሁ ወተዓላ። እወቁ አለ እናንተን አይመለከትም ጉዳዩ። አይ ነቢያቶች ይገባሉ ብላችሁ ለማታለል ከፈለጋችሁ አይ እነሱ ስለማይገቡ እኛ አንገባ የምትሉ ከሆነ እውነታውን ልንገራችሁ፣ ኢነ ለዚነ ሰበቀት ለሁም ሚነል ሑስና ከእኛ ዘንድ መልካም የጀነት ጸጋ እንደሚገባቸው ቃል ኪዳን የገባሁላቸውን በተመለከተ ኡላኢከ ዐንሃ ሙብዐዱን እነሱ ከአላህ ቅጣት እጅግ የራቁ ናቸው። በራሳቸው ፈቃደኝነት አይደለምና የሚመለኩት ማለት ነው። ስለዚህ ከነቢያቶች ውጭ ያሉት የሚመለኩ ከሳሊሖች ውጭ ያሉ የሚመለኩ አካሎችን ነው የሚመለከተው በማለት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምላሽ ሰጣቸው። እናንተ የምታመልኳቸው በዚህ መልኩ እነሱ እሳት አይገቡም፣ እናንተ ግን እሳት መግባታቸው አይቀርም ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምላሽ ሰጥቷል። ስለዚህ ለነዚህ ሰዎችም መልስ የምንሰጠው በዚህ ነው። በቀብራቸው ላይ ይሄ ነገር ስለተደረገ ተቀብለዋል አምነዋል ማለት አይደለም። በእነሱ አይጠየቁም። ከልካዮች ሆነው ሳሉ ቢያደርጉ እንዴት ማስረጃ አድርገን ልንጠቀም እንችላለን? የማይገባ መሆኑን በግልጽ የምንረዳበት ተጨባጭ ነው ይላል። أحسن الله إليك بارك الله فيك نسأل الله يفيد أن ينفعكم ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم ሼኻችንን እናመሰግናቸዋለን። እንግዲህ በዚህ ርዕስ ላይ በቂ መልስ እንዳገኘንና ብዥታ ገላጭ መሰረታዊ ምላሾችን ሰጥተውናል። አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው። እኔንም እናንተንም እሳቸውንም ተጠቃሚዎች አድርገን በመልካም ሚዛናችን ላይ አላህ ያስቀምጥልን። هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم